दोस्तों इस वक्त असी खड़े हैं जी बच्चों के सॉकर मैच चल रहे हैं 36वीं सिख खेलों के। तो मेरे नाल भाई साहब ने खड़े हैं जोड़े मेलबर्न तो भाई साहब YFC क्लब जी मेलबर्न वो अपन टीमां लैके पहुंचे हुए हैं आस्ट्रेलियन सिख खेलों के। आओ उन्होंने गलबात करते ਅਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਬੜੀਆਂ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਆਈਡੀ ਆਪਣੇ ਦਸਵੇਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ सारा कुछ चल रहा किमें लग रहा है कि बच्चे किमें बहुत वधिया कर रहे परफॉर्म बच्चे सारिया टीमां साडी टीम दी दूजियां टीमां भी बहुत वधिया खेल रही हैं। बहुत फ्रेंडली मतलब माहौल बहुत वधिया है बालारी माहौल होंदा है। बिल्कुल राती प्राण साहब कह रहे थे कि असीं 1 साल तो वध हो गया सानू तैयारी करदे पर फिर भी किते ना किते घाट रह जाती है। पर मेरे ख्याल जिस तरीके नाल सुचज्जे ढंग नाल सारा कुछ चल रहा मैंने लगता नहीं कोई घाट नहीं जी सानू तो जी कोई घाट नहीं लगी बहुत वधिया लगे जी इदां दी अरेंजमेंट। मैं तो पर्सनली जिन्नी मेरी उम्र है मैं तो नहीं देखे बाकी अंकल जी हुणां नूं मेरे नालों ज़्यादा पता है थोड़ा हुण अंकल जी आ जाओ बापू हुणां गल अच्छा अच्छा जी। सो दोस्तों तुसीं देख सकते हो किस तरीके नाल साडे जिहड़े निक्के निक्के बच्चे आ साडी आउण वाली पीढ़ी किस तरीके नाल पंजाबीयत नाल खेडां नाल जुड़ी हुई है। तो वो अपनी जिहड़ी कहंदे हुंदे कि जिंदगी की शुरुआत है वो खेडां नाल करदी है। सो जिहड़ी आस्ट्रेलियन सिख खेडां दा जिस तरीके नाल अगे भी गलबात करदे सी कि आस्ट्रेलियन सिख खेडां दा जिहड़ा मंतव है वो साडी पीढ़ी नूं खेडां नाल जोड़ना ते जिहड़ी पिछले 36 सालां दे नाल खूबसूरती नाल जोड़ रही है। हाँ जी ये बहुत सही गल है जी तुहाडी क्योंकि जिद्दां जिद्दां हुण तुहाडे मैं अपने दसां बच्चे जदों खेलण लग पैंदे आ फिर तुसीं ज़्यादा जोड़दे आ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਆ ਸੌਕਰ ਆ ਕਬੱਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਆ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ बिल्कुल भाई जी जी दूसरी चीज़ जी मैंने बहुत वधिया लगी कि जिस तरीके साडे बच्चे साडे खेडों में हिस्सा सॉकर दे विच बास्केटबॉल नैटबॉल हर तरीके दी जिहड़ियां खेडां आ उहदे विच साडी धीआं दा भी उन्ना ही योगदान है। बिल्कुल बराबर है जी ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਨਾਲੇ ਹਰ ਗੇਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਗੇਮ 'ਚ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਣਗੀਆਂ ਉਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇੰਡੀਓ TV ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। सो दोस्तों जिस तरीके नाल आपां अगे भी गल कर रहे थे कि साडे बच्चे जिहड़े आ वो खेडां नाल एक जीवन शैली दे विच जुड़ चुके आ। साडीआं धीआं भी पूरे उत्साह नाल जिहड़े आ खेडां दे विच हिस्सा लै रहीआं। मेरे पिछे असीं आउंदे हुणे देख रहे सी कि इधर नैटबॉल दीआं जिहड़ियां टीमां आ साडीआं बच्चियां दीआं वो भी उन्हां दे मैच चल रहे आ बास्केटबॉल दे मैच चल रहे आ। सो जो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुंदी है कि जिस मंतव नाल ये इवेंट शुरू किया गया सी जिस मंतव आस्ट्रेलियन सिख खेडां शुरू कीतियां गईयां सी वो हर बरे उस मंतव के होर नेड़े जा रही हैं। सो तुसीं देखते रहो इंडो TV आस्ट्रेलिया ते असीं पल पल की अपडेट तुहाडे तक लैके जावांगे। बहुत बहुत धन्नवाद। सो दोस्तों साडे बजुर्ग भी उस उत्साह नाल पहुंचे हुए आस्ट्रेलियन सिख खेडां दे विच। आओ उन्हां नाल गलबात करते हैं। बापू जी प्यार भरी सत श्री अकाल। बापू जी कित्थों आए ते पंजाब तो कित्थों आए? जिला जलंधर। बापू जी पहलियां आस्ट्रेलियन सिख खेडां च आए हो कि पहलों ही वेखियां? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ते जिस तरीके नाल मेला सज्जिया होया है जिहड़े पंजाब दे खेड मेले उन्हां दा चेता आउंदा? हाँ जी आउंदा बहुत बढ़िया हो रहा है इतने मेले जी कबड्डी बाकी फुटबॉल मैच बहुत सोहने होंगे जी।
ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੜੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖੇਡਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਬੀਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੋਤੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਦੋਤੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਚੇਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਆ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗੇਮਾਂ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਰਾਤੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 100% ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੀਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਕੌਮ ਆ ਤੇ ਸੱਚੀਓ ਨਵੇਕਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਅਪ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੇਮ ਤੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੌਰਨ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਨੌਕਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੈੱਟਬਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਵੂਮਨ ਨੈੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਕਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆ, ਮੈਚ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਭਰ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।